اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم محتشم سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلامی مسنونہ کے بعد پھر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ تو آج پھر دو دوستوں کے آرڈر تھے اور دونوں بہت ہی شفیق، بہت ہی قابل قدر، قابل احترام دوست ہیں، جس میں ایک حاجی امتیاز صاحب ہے جن کا تعلق گجرخان سے ہے، اور ایک ہمارا سابقہ دوستوں میں سے حاجی مدثر شفیق صاحب ہیں سرگودا سے۔ کل سے تقریباً حاجی صاحب محترم سے میری گفتگو ہو رہی ہے، 2-3 مرتبہ گفتگو ہو چکی ہے، لیکن عقائد جہان کی محبت میں سرشار ہیں، اور بلکہ مجھے یہی کہا کرتے ہیں قاری صاحب آپ نے جو گروپ بنایا ہے درود شریف کا، اس سے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ تو یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو عقائد جہان کی محبت میں غرق ہوتے ہیں، اور جن کو یہ خوشی ہوتی ہے کہ یہ باقاعدہ عقائد جہان کی طرف منسوب ایک کام ہو رہا ہے۔ میں نے بھی اسے یہی کہا ہے حاجی صاحب محترم، یہ میرے لیے ایک کار خیر میں ایک چشمہ ہے، اور یہ سابقہ باقیات میں سے ایک ہے کہ انشاءاللہ جب ہم دنیا سے جائیں گے تو عقائد جہان کے سامنے ہم سرخرو ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ ہماری باقیات میں ہے، باقیات صالحات میں ہے کہ جتنے بھی پڑھنے والے ہوں گے تو انشاءاللہ ہمارا اس میں حصہ ہوگا۔ میں نے اس سے کہا کتنے احباب ایسے تھے جو درود شریف سے منسلک نہیں تھے، لیکن جب سے یہ سسٹم ہمارا جو درود شریف شروع ہوا ہے گروپ کا اور گروپ سے قبل، تو مولا نے ان دوستوں کو، ان صاحبان کو، ان مرحومین کو یہ شرف حاصل کیا جو سال میں بھی 100 مرتبہ درود شریف نہیں پڑھا کرتے تھے نماز کے بغیر، الحمدللہ وہ لاکھوں میں ہر مہینے پڑھا کرتے تھے، اور وہ دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن اس کا جو ذکر خیر ہے وہ ابھی تک الحمدللہ جاری اور ساری ہے۔ دوستوں، حاجی صاحب محترم کا یہ جو آرڈر ہے یہ عود سے منسلک ہیں۔ بلیک عود 1 تولہ، ہمارا جو بلیک عود جرمنی ہے 1 تولہ، اور ہمارا جو عود ہندی ہے وہ بھی 1 تولہ، اور عود اگر یہ آدھا تولہ ہے۔ کیونکہ حاجی صاحب محترم کا ذوق عود ہے، تو میں نے اس کو جو تحائف پیش کیے ہیں وہ بھی عود ہی کے ہیں۔ یہ عود زعفرانی ہے، اور یہ آسامی بویا عود ہے، اور یہ ہمارا دہن العود کمبوڈی ہے، اور یہ ہمارا عود کشمیری آلہ ہے، اور یہ ہمارا وائٹ عود سلکی ہے۔ تو یہ ان کے تحائف ہیں۔ اس کے بعد کل کی ویڈیو میں غالباً ہمارا تذکرہ ہوا تھا، سپر کستوری کا تذکرہ ہوا تھا، اور سپر گولڈ مشک کا ہوا تھا۔ یہ میں نے ابھی باہر سے امپورٹ کیے ہیں۔ تو ایک دوست ہمارا جو سابقہ دوستوں میں سے ہے مدثر شفیق صاحب، تو انہوں نے ویڈیو دیکھی تو فوراً مجھے کہا قاری صاحب یہ جو جامد حالت میں خوشبو ہے، ایک ہوتا ہے مائع حالت میں، جیسے ابھی یہ عطر ہے جی، اسی عطر کا میرے پاس کستوری میں عطر بھی موجود ہے، لیکن یہ جو کستوری آپ دیکھ رہے ہیں نا، کستوری اور مشک، یہ ٹھوس حالت میں، جامد حالت میں اسی کی خوشبو ہے۔ تو یہ کیونکہ اس کا نسبت ہے کستوری سے، ان کا نسبت ہے مشک سے، عنبر سے، تو نسبت بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ ورنہ کستوری جو ہے نا، کستوری اوریجنل جو کستوری ہے اپنی حالت میں میرے پاس پچھلے سال موجود تھی، میں نے منگوائی تھی تقریباً 1 تولہ۔ اس کی آپ سمیل کریں گے تو بڑی عجیب سی ہے، بہت عجیب سی ہے، لیکن چونکہ نسبت ایسا ہے، لوگ کہتے ہیں مشک اور کستوری کی جو خوشبو ہے وہ چھپ نہیں سکتی۔ یہی ہے کہ یہ ایسی خوشبو ہے کہ اگر آپ جتنی بھی چھپا کے رکھیں یہ چھپ نہیں سکتی، لہٰذا اس کی نسبت کی وجہ سے قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا کہ ختامہ مسک وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون۔ ختام، اس کا جو مہر ہے، جو مہر لگتا ہے وہ مسک ہوگا۔ جیسے آج کل آپ کچھ لوگ
अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, हमारा ये महफ़िल गुफ्तगू नहीं है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं यार फ़लाँ शराब के ऊपर फ़लाँ मोहर है, अजी ये कीमती मोहर है। इसी तरह अल्लाह ने उसको कह दिया ख़ितामुहु मिस्क, जो शराब आप पिएंगे जन्नत में, दुनिया की शराब में अगर वो एक मोहर लग जाए, आप उसे कहते हैं ये पता नहीं कौन कौन से कितने कितने नाम होंगे, लेकिन अल्लाह ने भी इस मोहर का तज़किरा फरमाया ख़ितामुहु मिस्क फ़ी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून, ये वो शराब है जिसका मोहर वो क्या होगा, वो मिस्क होगा, कस्तूरी का होगा। तो ये निस्बत बहुत बड़ी चीज़ है, मौला हमें और हम कायल भी निस्बत के हैं। इब्तगू इलैहिल वसीला या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, हमारा निस्बत है सुहबत सालिह तरा तालिह सुहबत सालिह तरा सालिह कुनद व सुहबत तालिह तरा तालिह कुनद। आज भी दोस्तों से यही गुफ्तगू हो रही थी कि नेक लोगों की सुहबत, नेक लोगों की मायत कभी तुम्हें नेक ज़रूर बना देगी, और बद लोगों की सुहबत और उनकी मायत, उनके जो मजालिस है वो तुम्हें कभी ना कभी आपको बद बना देगी। इसलिए वसीला हमारा अक़ीदा है, अल वसीलतु जाइज़ुन इंदना व इंद मशाइखिना बिल आमाल सालिहा व ज़वातिल फ़ादिला। ये अरबी के कुछ नक़ूश मैंने आपके सामने पेश कर दिए मोहब्बत की उसमें कि वसीला जायज़ है। हमारे यहाँ कुरान से हम वसीला कर सकते हैं। मौला इस कुरान की निस्बत से, इस वली की निस्बत से, इस 2 रकात नमाज नफल पढ़ ली इसकी निस्बत से, ये अक़ाइद जहान की निस्बत से मेरा फ़लाँ जो मसअला है, फ़लाँ मुश्किल है, वो हल फरमाए, ये हमारा अक़ीदा है। लिहाजा इस बात चली मुश्क से, कस्तूरी से, तो इस जो मुश्क और ये अंबर है, ये कस्तूरी है, इसका टच है दिया गया है किस चीज़ को, इन चीज़ों को, इसको सिर्फ निस्बत हासिल है इसलिए। और बारहसिंगा जो ना, बारहसिंगा जिसमें ये कस्तूरी होती है, उसके नाफ में ये कस्तूरी होती है। जब शिकारी शिकार करते हैं ना, तो शिकार करते ही वो शिकारी का सबसे पहला वार जब उस पे होता है ना, और शिकारी का सबसे कीमती जो चीज़ है वो क्या है, फ़ौरन वो पहुँचते हैं अपने शिकार की तरफ, ताकि वो जो शिकार उसने किया है, हिरन जो उसने मारा है, बारहसिंगा जिसने मारा है, वो उसका जो नाफ है, नाफ से खून की तरह एक फुवारा निकलता है, वो चमड़े में होता है, तो फ़ौरन वो शिकारी क्या कर लेता है, उसको सी लेता है धागे से, ताकि वो खून जो है ना, वो जामिद खून वो नाफ से जो निकला हुआ है वो वापस आहिस्ता आहिस्ता वो वापस रिटर्न होके जाता है, पूरी वजूद में उसकी सलाहियत होती है। लेकिन काबिल शिकारी वही है जो फ़ौरन पहुँचे अपने शिकार को, और उसका जो नाफ है वो बांध ले, और फिर वो उसी को काट लिया, वो खून का जामिद खून, उसमें फिर मुख्तलिफ़ अक़साम है। दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी, ये इल्मी बात है। उसमें कुछ जो कस्तूरी है, कुछ मुश्क जो है वो किस अंदाज में है, वो आपने चाय के दाने देखे होंगे ना, चाय के दानों के अंदाज में छोटे छोटे ज़र्रात होते हैं। और कुछ मुश्क ऐसे होते हैं, कस्तूरी ऐसी होती हैं जैसे गिल होता है, गारा होता है, उस तरतीब से होता है। और कुछ जो कस्तूरी है वो ज़ाफ़रान के तार की तरह, ज़ाफ़रान के जो मतलब तार होता है, उस तार की तरह छोटे छोटे तार होते हैं। ये मैंने खुद आजमूदा है, इसलिए कुछ लोग कहते हैं कारी साहब यार ये कस्तूरी सही नहीं है, ये तो गारे की तरह है, या इसमें मैंने देखी थी वो छोटे छोटे ज़र्रात थे, दाने थे। ना, ये मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं। अल्लाह ने हर फितरत में अपना एक सलीक़ा रखा है। हर जो बारहसिंगा है, हर जो मतलब जानवर है, उसमें अपनी फितरत रखा हुआ है। कुछ का जो है फितरत ये है कि वो ज़ाफ़रान के अंदाज़ में है, कुछ वो दानों के अंदाज़ में है, और कुछ जो है ना वो गारे के अंदाज़ में है। तो दोस्तों ये है मुश्क और कस्तूरी का तारुफ जो मैंने किया है। और फिर बड़े कहा करते थे कि मुश्क का असल होने के लिए ये तरतीब है। अगर आप एक सुई है, सुई को आपने क्या कहते हैं इसको, नाम मुझे भूल गया, वो बदबूदार चीज़ क्या होता है, जो एक तो प्याज होता है ना, प्याज, दूसरा क्या होता है, थूम के अंदर आप दे सुई को थूम के अंदर से वो ले जाए पूरे धागे को। अब इसी धागे और सुई को जो मुश्क का जो नाफा है, कस्तूरी का जो नाफा है, इससे आप ले बाहर कर दें। अगर वापस थूम की बदबू आ जाए तो वो मुश्क नहीं है। देखो कितने ऐसा मुश्क है जो आपकी थूम की बदबू को ज़ायल कर दे, ख़त्म कर दे। ये क्या चीज़ है? कस्तूरी है। ये क्या चीज़ है? ये मुश्क है। असल में ये जो मुश्क और कस्तूरी है, ये अतिबा हज़रात
حکیم حضرات اس کو استعمال کرتے ہیں نسخوں میں، دل کے نسخوں میں، طاقت کے نسخوں میں، اور کچھ عاملین حضرات وہ تعویذات عملیات میں استعمال کرتے ہیں، اور کچھ نسبت ہیں تو کچھ عطار حضرات پر عطروں میں استعمال کرتے ہیں۔ تو آج دو دوستوں کی عادت ہے، ایک مدثر شفیق صاحب کا اور ایک ہمارا محترم حاجی امتیاز خان صاحب گجر خان سے۔ ان دونوں دوستوں کا جو تعلق ہے، ایک کا سرگودا سے ہے اور ایک کا گجر خان سے ہے، اور دونوں قابل قدر ہے، قابل احترام ہیں۔ اس لیے آج یہ جو ویڈیو ہے اس کی لذت بھی تقریباً ساری ویڈیو سے دوبارہ اور اس سے بھی زیادہ ہے۔ مولا آپ سب دوستوں کو خوش رکھے، خوش اور خرم رکھے، اور ہمارا جو چینل ہے صدیقی خوشمان، اس کی لائک اور شیئر کو نہ بھولیں۔ تمام دوستوں کے ساتھ اس کی شیئر ضرور کریں، اور جن دوستوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو وہ ضرور سبسکرائب فرمائیں۔ فجزاکم اللہ احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔